হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল কুইক ইংলিশ ইন বেঙ্গলি। তো আজ এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব 2023 সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য থ্যাংক ইউ ম্যাম থেকে 1 নম্বরের এমসিকিউ, 1 নম্বরের এসএকিউ এবং 6 নম্বরের কোন কোন ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেনগুলো তোমাদের পড়তে হবে সেটা এক ঝলকে একটা ভিডিওতে আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিডিওটা খুব বেশি বড় করব না, তোমাদের আমি রিকোয়েস্ট করব যে ভিডিওটা তোমরা পুরোটা দেখো। অনেকে তোমরা এমসিকিউ এসএকিউ কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট বা বড় প্রশ্ন সেগুলো খুঁজে পাও না, তাই একটা পার্টিকুলার ভিডিওর জন্য বানিয়ে দিচ্ছি। আলাদা আলাদা করে ভিডিও রয়েছে, সেখানে আমি ডিটেলসে বুঝিয়ে দিয়েছি তোমাদের যে এই প্রশ্নটার মানে কি, এটা কিভাবে পড়বে, এই প্রশ্নটা ঘুরিয়ে আসলে কীরকমভাবে আসতে পারে। তো যদি তোমরা সেপারেট ভিডিওগুলো দেখতে চাও, এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো। আদারওয়াইজ তোমরা যদি জাস্ট শুধু প্রশ্নগুলো দেখে বেরিয়ে যেতে চাও তাহলে এই ভিডিওটাকে পুরোটা দেখে নিতে পারো। প্রথমে এমসিকিউ, তারপরে এসএকিউ এবং তারপর বড় প্রশ্নগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব। প্রথম যে এমসিকিউটা আমি এখানে দিয়েছি দেখো, বেন্ডিং ওভার দ্য সিঙ্ক দ্য বয় রজার আস্কড মিসেস জোন্স ওয়েদার শি ওয়াজ গোয়িং টু টেক হিম টু জেল। 2 number, on entering her room, Mrs. Jones asked Roger to wash his face. 3 number, Mrs. Jones wanted to teach Roger right from wrong. 4 number, the woman referred to in the piece, "Thank you ma'am," was large. 5 number, Mrs. Bates was walking alone at 11 o'clock at night. 6 number, when Mrs. Bates was running from work, Roger ran up behind her. তারপরে 7 নম্বর, the boy could not run with the purse he snatched because the purse was large and the boy lost his balance and fell down when the strap broke. 8 নম্বর, the lady picked up the boy from the street by holding his shirt front. 9 নম্বর, the age of the boy who tried to snatch Mrs. Bates' purse was 14 or 15. 10 নম্বর, the woman dragged the boy to her house to clean him up and cook him a meal. 11 number, after getting to her door, Mrs. Bates first entered the hall. 12 number, the full name of Mrs. Luella Bates was Mrs. Luella Bates Washington Jones. 13 number, Roger tried to steal Mrs. Jones' purse because he wanted money for shoes. 14 number, Mrs. Jones worked at a hotel beauty shop. 15 number, the cake that was offered to Roger cost 10 cents. 16 number, Mrs. Jones gave the boy $10. 17 number, the last word Roger could manage to say to the lady was none of the above হবে। এখানে থ্যাংক ইউ ম্যাম বলেছিল, কিন্তু এখানে যেহেতু অপশন নেই তার জন্য none of the above হবে। 18 নম্বর, the boy could hardly say more than thank you ma'am because the door was shut. 19 নম্বর দেখো, the woman felt sorry for the boy because she had been in a similar situation when she was young and she could understand what he was going through. তারপর 20 নম্বর রয়েছে, the boy tried to snatch from the lady her purse. তো এখানে তোমরা এমসিকিউগুলো দেখে নিলে, 20টা এমসিকিউ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। এরপর আমি চলে যাচ্ছি এসএকিউ এ, তারপরে বড় প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে দেবো যে কোনগুলো তোমাদের থ্যাংক ইউ ম্যাম থেকে পড়তে হবে। থ্যাংক ইউ ম্যাম থেকে গুরুত্বপূর্ণ এসএকিউগুলো এবার দেখে নাও। প্রথম প্রশ্ন রয়েছে, ওয়েন অ্যান্ড ওয়্যার ডিড রজার অ্যান্ড মিসেস লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোন্স মেট? রজার অ্যান্ড মিসেস লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোন্স মেট অ্যাট 11 o'clock at night on a street. 2 number, what was Mrs. Jones carrying? Mrs. Jones was carrying a large purse. 3 number, what did the purse contain? The purse contained everything in it except hammer and nails. 4 number, where did Roger fall on losing his balance? তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর কী হবে? Roger fell on losing his balance on the sidewalk. 5 number, what did Mrs. Luella Jones ask the boy to pick up? Mrs. Luella Jones asked the boy to pick up his pocketbook. 6 number, why did Mrs. Jones call the boy a liar? Mrs. Jones called the boy a liar because the boy told her that he had not aimed to snatch the pocketbook. 7 number, how was the face of the boy? The face of the boy was dirty. 8 number, I got a great mind. What did Mrs. Jones want to do? Mrs. Jones wanted to wash the dirty face of the boy. 9 number, what did Mrs. Jones want to take Roger home?
ওয়াই ডিড মিসেস জোন্স ওয়ান্ট টু টেক রজার হোম। পিছনের থেকে তোমাদের হয়তো অনেক আনওয়ান্টেড আওয়াজ তোমরা শুনতে পাবে, তো সেগুলোকে ইগনোর করে, যে এখনও রাখছে, যাই হোক সেগুলোকে ইগনোর করে তোমরা ভিডিওটাতে ফোকাস করো, কারণ যাতে বাইরের আওয়াজ না আসে তার জন্য আমি আমার ভিডিওগুলো জেনারেলি রাত 12:30 বা 1টার সময় শ্যুট করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে আওয়াজগুলোর উপর আমার কন্ট্রোল নেই সেগুলো তো আমি কিছু করতে পারবো না, তাই তোমরা ভিডিওটাতে ফোকাস করো। Why did Mrs. Jones want to take Roger home? Mrs. Jones wanted to take Roger home to wash his dirty face. 10 নম্বর, what shoes and jeans was Roger wearing? তাহলে উত্তর কি হবে? Roger was wearing blue jeans and tennis shoes. According to Mrs. Jones, how old was the boy? According to Mrs. Jones, the boy was 14 and 15. How did the boy look? The boy looked frail and willow-eyed in tennis shoes and blue jeans. What would Mrs. Jones teach the boy? Mrs. Jones would teach the boy. What would Mrs. Jones teach the boy? কি শেখাবে তাকে? Mrs. Jones would teach the boy right from wrong. নেক্সট প্রশ্ন, 14 নম্বর প্রশ্ন দেখো, হোয়াট ওয়াজ দ্য ফুল নেম অফ মিসেস জোন্স? এটা কিন্তু ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দ্য ফুল নেম অফ মিসেস জোন্স ওয়াজ মিসেস লুয়েলা পেটস ওয়াশিংটন জোন্স। নেক্সট প্রশ্ন, ওয়াই ডিড রজার নট হ্যাভ হিজ সাপার? বা এর প্রশ্নটা এরমভাবেও দিতে পারে, ওয়াই ওয়াজ রজার হাংরি? রজার ডিড নট হ্যাভ হিজ সাপার বিকজ দেয়ার ওয়াজ নো বডি অ্যাট হিজ হাউস টু কুক ফর হিম। পরের প্রশ্ন, why did Roger want to snatch the large purse of Mrs. Jones? Roger wanted to snatch the large purse of Mrs. Jones to buy a pair of blue suede shoes. Where was Mrs. Jones sitting in her room? Mrs. Jones was sitting on the day bed in her room. পরের প্রশ্ন, what were there behind the screen in Mrs. Jones' room? There were a gas plate and a ice box behind the screen of Mrs. Jones' room. তারপরে 19 নম্বর প্রশ্ন দেখো, why was Mrs. Jones asked Roger to comb his hair? Mrs. Jones asked Roger to comb his hair so that he would look presentable. 20 নম্বর প্রশ্ন, why did Roger take care to sit on the far side of the room? Roger took care to sit far side of the room so that Mrs. Jones could see him easily. পরের প্রশ্ন রয়েছে, why did Roger not want to be mistrusted? Roger had committed a great mistake, but now he felt Mrs. Jones had forgave him, so he did not want to mistrusted by Mrs. Jones by doing any mischief further. 23 নম্বর প্রশ্ন রয়েছে, what did Mrs. Jones give the boy to eat? Mrs. Jones gave the boy some lima beans, ham, cocoa and a half of 10-cent cake to eat. পরের প্রশ্ন রয়েছে, where did Mrs. Jones work? Mrs. Jones worked in a hotel beauty shop. তারপরের প্রশ্ন রয়েছে, what did Mrs. Jones give the boy before leaving? তাহলে উত্তর কি হবে? Mrs. Jones gave the boy $10 before leaving. তারপরে নেক্সট প্রশ্ন দেখো, why did Mrs. Jones give the boy $10 before parting? Mrs. Jones gave the boy $10 before parting to buy blue suede shoes. তারপরে 27 নম্বর রয়েছে, what advice did Mrs. Jones give Roger at the end of the story? At the end of the story, Mrs. Jones advised Roger not to snatch anyone's pocketbook and to behave himself. তারপরে লাস্ট প্রশ্ন দেখো, what lesson of life Roger learn at the end of the story from Mrs. Jones? তাহলে উত্তর কি হবে? at the end of the story Roger learned how to lead an honest life and behave with others from Mrs. Jones. এরপর আমরা বড় প্রশ্নগুলো দেখে নিই। 6 নম্বরে কোন কোন বড় প্রশ্নগুলো করতে হবে সেগুলো কিন্তু তোমরা পুরোটা দেখে নাও এবং বড় প্রশ্নের উত্তরগুলো আমি বুঝিয়েও দিচ্ছি। I would teach you right from wrong. আমি তোমাকে ঠিক থেকে ভুলটা শেখাবো, মানে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল সেটা শেখাবো। হু সেড দিস, টু হোম অ্যান্ড ওয়েন, কে কাকে বলেছিল এটা এবং কখন বলেছিল। হাউ ডিড দ্য স্পিকার ট্রান্সফর্ম দ্য পারসন স্পোকেন টু হার, কীভাবে বক্তা যে ব্যক্তিটার সাথে কথা বলছে বা যার সাথে কথা বলছে তার কিভাবে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এখানে নাম্বার ডিভিশন হচ্ছে 1+1+1+3 = 6। একদমই কিন্তু সোজা এই প্রশ্নের উত্তরটা। যদি তুমি শুধু
এইটুখানির উত্তর দিতে পারো যে হু সেইড দিস টু হুম অ্যান্ড ওয়েন, তাহলেও কিন্তু তুমি 3 পেয়ে যাবে, মানে না পড়েও কিন্তু তুমি এখান থেকে 3 পাচ্ছ। এবার শুধু তোমাকে পড়তে হবে কি দ্য স্পিকার, হাউ ডিড দ্য স্পিকার ট্রান্সফর্ম দ্য পারসন স্পোকেন টু হার। এই প্রশ্নটা কিন্তু ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই প্রশ্নটা যে বছর এসেছিল তার পরের বছরই কিন্তু সেম প্রশ্ন এসেছিলো, শুধু একটুখানি প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই তোমাদের যে সাজেশনে আমি প্রশ্নগুলো দিয়েছি প্রত্যেকটার উত্তরও তো আমি দিয়ে দিয়েছি, শুধু তোমাদের আমি একটাই কথা বলবো, প্রশ্ন উত্তরগুলো মুখস্থ করবে, ওর বাইরে কিন্তু কিছু আসবে না, উত্তর ওখান থেকেই লিখতে হবে। হতে পারে যে তোমাদের প্রশ্ন কিছুটা ঘুরিয়ে দিল, তো সেখানে তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে উত্তরটা কী হবে, কারণ আমি অলরেডি তোমাদের উত্তর লিখিয়ে দিয়েছি। প্রশ্ন কিন্তু অনেক সময় ঘুরিয়ে দেয়, কিন্তু উত্তর কিন্তু সেমই হয়। আগের বারে দুটো প্রশ্ন এরকম এসেছিলো যে প্রশ্ন ঘুরিয়ে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তোমরা অনেকে আমাকে বলেছিলে যে দিদি তুমি এই টেক্সট থেকে যে সাজেশনটা দিয়েছো সেটা কমন আসেনি। তো তোমরা হয়তো বুঝতে পারোনি যে কোশ্চেন অনেক সময় কিন্তু ঘুরিয়ে আসে, উত্তর কিন্তু একই হয়। তো এখানে যেটা রয়েছে দেখো, অর দিয়ে যে প্রশ্নটা লিখেছি দেখো, ইউ অট টু বি মাই সান, তোমার উচিত ছিল আমার ছেলে হওয়া। আই উড টিচ ইউ রাইট ফ্রম রং, আমি তোমাকে ঠিক থেকে ভুলটা শেখাবো। হু স্পিক্স, কে এটা বলেছে, অ্যান্ড টু হোম, এবং কাকে বলেছে। ডিড দ্য স্পিকার ম্যানেজ টু টিচ, ডিড দ্য স্পিকার ম্যানেজ টু টিচ হোয়াট হি অর শি ক্লেম টু টিচ, বক্তা কি যেটা শেখাতে চাইছিল সেটা কি সে শেখাতে পেরেছিল। গিভ রিজন ফর ইউর অ্যান্সার, তোমার উত্তরের সপক্ষে কারণ লেখো। তাহলে এখানে উত্তর লিখেছি দেখো, ইন ল্যাংস্টন হিউজেস শর্ট স্টোরি থ্যাংক ইউ ম্যাম মিসেস লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোন্স সেইড দিস টু রজার। ল্যাংস্টন হিউজেসের শর্ট স্টোরি মানে হচ্ছে ছোটো গল্প থ্যাংক ইউ ম্যামে লুয়েলা বেটস, মিসেস লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোন্স এই কথাটা রজারকে বলেছিল যে আই উড টিচ ইউ from right to wrong. Mrs. Jones told him so when she almost dragged him towards her house after she had caught him trying to snatch her purse. Mrs. Jones কখন এই কথাটা বলেছিল? Mrs. Jones told him so এই কথাটা তাকে তখন বলেছিল when she was almost dragged him towards her house after she had caught him trying to snatch her purse, মানে যখন থেকে ওকে কী করেছিল, যখন রজারকে ও ধরে ফেলেছিল তার পার্সটা ছিনিয়ে নেওয়ার থেকে, মানে মানি ব্যাগটা যখন ছিনিয়ে নিতে যাচ্ছিল সেই সময় তাকে ধরে ফেলেছিল, এবং যখন তাকে টেনে প্রায় বাড়িতে এনেই ফেলেছিল তখন ওকে বলেছিল যে আমি তোমাকে ঠিক থেকে ভুলটা শেখাবো। পরে প্যারাতে লিখবে গ্র্যাজুয়ালি মিসেস জোন্স ট্রান্সফর্ম দ্য বয় বাই গিভিং মাদারলি লাভ, মাতৃসুলভ যে ভালোবাসা বা মায়ের মতো ভালোবাসা দিয়ে ধীরে ধীরে মিসেস জোন্স রজারকে পরিবর্তন করেছিল। শি আস্কড দ্য বয়, এখানে দ্য হবে, একটুখানি দ্যটা অ্যাড করে নেবে। শি আস্কড দ্য বয়, সেই ছেলেটাকে বলেছিল টু ওয়াশ হিজ ফেস, তার মুখ ধুতে, অ্যান্ড অফার্ড এ ক্লিন টাওয়াল, এবং একটা পরিষ্কার টাওয়াল তাকে তোয়ালেটাকে দিয়েছিল। দ্য লেডি সেইড দ্যাট শি হারসেলফ হ্যাড টু সাফার এ লট ইন হার ইউথ, এবং ভদ্রমহিলা তাকে বলেছিল যে তাকে তার যৌবনে, মানে সে যখন ছোট ছিল তখনও তাকে ভুগতে হয়েছিল। দিস কনফেশন গেভ দ্য বয় কনফিডেন্স, এবং এই যে স্বীকারোক্তিটা মহিলাটা করলো তারপরে কিন্তু ছেলেটার মধ্যে একটা কনফিডেন্স আসলো, মানে ছেলেটা একটু নার্ভাসনেস যেটা সেটা কেটে গেল। হি বিকেম ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য লেডি অ্যান্ড নো লঙ্গার ওয়ান্টেড টু ফ্লি, এবং সে মহিলাটির সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল, ফ্যামিলিয়ার মাঝে আরও বেশি বন্ধুত্ব সুলভ সাথে মানে আচরণ করলো। অ্যান্ড নো লঙ্গার ওয়ান্টেড টু ফ্লি, এবং সেখান থেকে আর পালিয়ে যেতে চাইল না। শি শেয়ার্ড হার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সেস অ্যান্ড বিকাম কোয়াইট ইজি উইথ হিম, সে তার নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তার সাথে শেয়ার করেছিল এবং তার সাথে মানে তাকে তার নিজের কথা সমস্ত বলতে শুরু করে। দেন শি অ্যাডভাইস দ্য বয় নট টু কমিট সাচ এ মিস্টেক এগেন, তারপর সে ছেলেটাকে উপদেশ দিয়েছিল যে এরকম ভুল কাজ আর করো না। ফাইনালি শি গেভ হিম $10 টু বাই ব্লু সুয়েড শুজ, শেষ পর্যন্ত কিন্তু মহিলাটা শুধুমাত্র তাকে উপদেশ দিয়েছিল, তাকে খাইয়েছিল, এবং সে অবশেষে কিন্তু যার জন্য ও চুরিটা করতে চেয়েছিল সেই টাকাটাও কিন্তু দিয়েছিল, $10 টাকা দিয়েছিল কিসের জন্য, ব্লু সুয়েড শুজ কেনার জন্য। দাস দ্য লেডি রিফর্মড রজার বাই প্লেইং দ্য রোল অফ এ পারফেক্ট ফ্রেন্ড অ্যান্ড গাইড, এইভাবে ভদ্র মহিলাটি রজারকে পরিবর্তন করেছিল। কিভাবে পরিবর্তন করেছিল, নতুনভাবে তাকে একটা নতুন মানুষে পরিণত করেছিল। কিসের রোল প্লে করে, পারফেক্ট ফ্রেন্ড, একজন প্রকৃত বন্ধু এবং
পথপ্রদর্শকের রোল প্লে করে। ইট সাম মোর সান, আরও একটু খাও ছেলে বা আর একটু খাও বাছা। হু ইজ দ্য স্পিকার, এখানে বক্তাকে। হোয়াট ইজ অফার্ড বাই দ্য স্পিকার টু দ্য লিসনার, বক্তার দ্বারা শ্রোতাকে কি অফার দেওয়া হয়েছিল বা কি দেওয়া হয়েছিল। হোয়াট পিকচার অফ দ্য স্পিকার্স ক্যারেক্টার ইজ রিভিলড ইন দিস লাইন, বক্তার কোন চরিত্র এই লাইনের মাধ্যমে ফুটে উঠছে। এখানে নাম্বার ডিভিশন রয়েছে 1+1+4=6। তাহলে উত্তরটা কি হবে? তাহলে প্রথম পার্টের উত্তরটা দেখো, হু ইজ দ্য স্পিকার, বক্তাকে। দ্য স্পিকার ইজ মিসেস লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোন্স, বক্তা হলো মিসেস লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোন্স। এবার পরের প্যারা দিয়ে নেক্সট প্যারা চেঞ্জ করে লিখবে, হোয়াট ইজ অফার্ড বাই দ্য স্পিকার টু দ্য লিসনার, বক্তার দ্বারা শ্রোতাকে কি অফার দেওয়া হয়েছিল। শি অফার্ড রজার দ্য ইয়ং বয় এ হাফ অফ হার 10 সেন্ট কেক, একটা যুবককে বা একটা বাচ্চা ছেলে, মানে কৈশোর ছেলেকে বলতে পারো, একটা কৈশোরকে, যার নাম ছিল রজার, সে কি করেছিল, তার 10 সেন্ট কেকের অর্ধেকটা কেটে দিয়েছিল। নেক্সট প্যারা দিয়ে পরের পার্টের উত্তরটা লিখবে। এই যে লেডিটার ক্যারেক্টারের কথা এখানে বলেছে যে এই লাইনটার মাধ্যমে বক্তার কি চরিত্র ফুটে উঠছে সেটা এখানে লিখতে হবে। তাহলে এরকমভাবে প্যারা চেঞ্জ করে লিখবে, মিসেস জোন্স আন্ডারস্টুড দ্যাট দ্য বয় ওয়াজ হাংরি, মিসেস জোন্স বুঝতে পেরেছিল যে ছেলেটা ক্ষুধার্ত। সো শি ডিসাইডেড টু গিভ হিম সাম ফুড, তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাকে কিছুটা খাবার দেবে। শি হিটেড সাম লাইমা বিনস, সে কিছু লাইমা বিনস গরম করেছিল, অ্যান্ড সাম হ্যাম, এবং কিছুটা শুয়োরের মাংস গরম করেছিল। শি অলসো প্রিপেয়ার্ড সাম কোকো আউট অফ দ্য ক্যান্ড মিল্ক, এবং ক্যান্ড মিল্ক থেকে, মানে ক্যান্ডে বা ক্যান্ড দুধ থেকে সে কী করেছিল, কোকো বানিয়েছিল। ওয়েন রজার হ্যাড কনজিউম দিস, যখন রজার এই সমস্ত কিছু খেয়েছিল, মিসেস জোন্স অফার্ড হিম হাফ অফ হার 10 সেন্ট কেক অ্যান্ড টোল্ড হিম দ্য কোটেড সেন্টেন্স বা কোটেড লাইন, এরকম লিখবে যে মিসেস জোন্স যখন তার খাওয়া হয়ে গেছিল তখন মিসেস জোন্স তাকে তার 10 সেন্ট কেকের অর্ধেকটা কেটে দিয়েছিল এবং তাকে ওই উপরের লাইনটা বলেছিল যে ইট সাম মোর সান, আর একটু খাও বাছা। দ্য মাদারলি ফিলিং অফ মিসেস জোন্স ইজ রিভিলড ইন দিস লাইন, দ্য মাদারলি ফিলিংস মানে হচ্ছে এই মাতৃসুলভ যে আচরণ মিসেস জোন্স ছেলেটার প্রতি করেছিল সেটা এই লাইনে ফুটে উঠেছে। তার এখানে ফুল স্টপ, ঠিক আছে। শি ট্রিটেড রজার উইথ অ্যাফেকশন অ্যান্ড হসপিটালিটি, সে রজারকে ওর সাথে আচরণ করছিল এবং তাকে আতিথেয়তা করেছিল। শি ট্রাইড টু কম্পেনসেট ফর দ্য ল্যাক অফ লাভ অ্যান্ড কেয়ার ইন রজার্স লাইফ, শি ট্রাইড টু কম্পেনসেট ফর দ্য ল্যাক অফ লাভ অ্যান্ড কেয়ার ইন রজার্স লাইফ, রজারের জীবনে যে ভালোবাসা এবং যত্নর অভাব রয়েছে সেটা ও ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করেছিল। মানে এরকমভাবে তো পূরণ করা যায় না, কিন্তু তাও মহিলাটি চেষ্টা করেছিল যে রজার যখন বলেছিল যে আমার পরিবারে কেউ নেই আমার দেখাশোনা করার মতো বা আমাকে রান্না করে দেওয়ার মতো, তখন মিসেস লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোন্সের খুব খারাপ লেগেছিল। তার জন্য ও কিন্তু মায়ের মতো করে কিন্তু রজারের দেখাশোনা করলো। এই প্রশ্নের উত্তরটা তাহলে তোমরা দেখলে একদম সহজ ভাষায় কিন্তু লিখিয়ে দিয়েছি, এরকমভাবে কিন্তু তোমাদের লিখতে হবে। ডু ইউ নিড সামবডি টু গো টু দ্য স্টোর, তুমি কি কোনো একজনকে চাও যে দোকানে যাক। হু ইজ দ্য স্পিকার, এখানে বক্তাকে। টু হুম ডিড দ্য স্পিকার সে দিস, বক্তা টু হুম ডিড দ্য স্পিকার সে দিস, বক্তা এই কথাটা কাকে বলেছিল। ওয়াই ডিড দ্য স্পিকার ওয়ান্ট টু গো টু দ্য স্টোর, কেন বক্তা দোকানে যেতে চেয়েছিল। হোয়াট ডিড দে হ্যাভ ইন সাপার, তার রাতের খাবারে কি খেয়েছিল। এখানে নাম্বার ডিভিশন রয়েছে, দেখো 1+1+1 +3 = 6। তো প্রথম যে পার্টটা যেমন এখানে বলেছে হু ইজ দ্য স্পিকার, এখানে বক্তাকে, তাহলে উত্তর কি লিখবে, দ্য স্পিকার অফ দ্য লাইন কোটেড অ্যাবভ ইজ রজার হু অ্যাটেম্পট টু স্টিল দ্য পার্স অফ মিসেস জোন্স। তাহলে এখানে বক্তাকে, উপরের লাইনের বক্তা হলো রজার, যে কিনা মিসেস লুয়েলা বেটসের মানি ব্যাগ ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল বা চুরি করে নিতে চেয়েছিল। তারপরে পার্ট দিয়ে পরের প্রশ্নটা লিখবে, টু হুম ডিড দ্য স্পিকার সে দিস, বক্তা এই কথাটা কাকে বলেছিল। দ্য স্পিকার সে দিস টু মিসেস লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোন্স হু ওয়ান্টেড টু টিচ হিম রাইট ফ্রম রং, বক্তা এই কথাটা বলেছিল মিসেস লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোন্সকে, যে কিনা তাকে শেখাতে চেয়েছিল যে কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক। তারপরে পার্টের উত্তরটি দেখো,
Roger was so touched by Mrs. Jones' motherly affection that he wished to earn a place in her heart by extending his helping hand. Roger Mrs. Jones'ের মাদারলি অ্যাফেকশন মানে মাতৃস্নেহ, মায়ের মতো যে স্নেহ তাকে করছিল, সেই মাতৃস্নেহে এতটাই ওর মনে আঘাত লেগেছিল যে সে চেয়েছিল যে মিসেস লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোনসের সাহায্যকারী হাত হিসাবে কাজ করবে, মানে ওকে সাহায্য করবে, মানে কিছুভাবে ওকে সাহায্য করবে এবং সাহায্য করার মাধ্যমে তার হৃদয়ে একটা জায়গা করে নেবে। হেন্স মানে হচ্ছে অতঃপর হি আস্ক her if she needed someone to go to the store, maybe to get some milk or something. তার জন্য সে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে তার কাউকে প্রয়োজন কিনা যে দোকানে যাবে মিল্ক মানে দুধ বা অন্য কিছু আনার জন্য। তারপরে পার্টের উত্তর হবে মিসেস জোনস হিটেড সাম লাইমা বিনস, মানে তারা রাতের খাবারে কি খেয়েছিল, হোয়াট ডিড দে হ্যাভ ইন সাপার। তাহলে মিসেস জোনস হিটেড সাম লাইমা বিনস অ্যান্ড হ্যাম শি হ্যাড ইন দ্য আইস বক্স, যে ওই আইস বক্সের মধ্যে বা বরফের বাক্সের মধ্যে যে লাইমা বিনস এবং শুয়োরের মাংস ছিল সেগুলো মিসেস ওয়াশিংটন জোন্স লুয়েলা বেটস বা যাই হোক নামটা পুরোটা হচ্ছে ওই মহিলাটা মিসেস জোন্স গরম করেছিল। মেড কোকো আউট অফ ক্যান্ড মিল্ক দিয়ে হচ্ছে কোকো বানিয়েছিল অ্যান্ড কাট হিম এ হাফ অফ হার 10 সেন্ট কেক। 10 সেন্ট কেকের অর্ধেকটা তাকে কেটে দিয়েছিল। বোথ অফ দেম হ্যাড অল দিস ইন সাপার, তারা দুজনে এই জিনিসগুলো খেয়েছিল রাতের খাবারে। তাহলে গনা টেক মি টু দ্য জেল, তুমি কি আমাকে জেলে নিয়ে যেতে চাও? হু আস্ক দিস কোশ্চেন অ্যান্ড টু হুম, কে কাকে এই প্রশ্নটা করেছিল? ওয়েন ডিড দ্য স্পিকার আস্ক দিস কোশ্চেন, কখন বক্তা এই প্রশ্নটা করেছিল? হোয়াট রিপ্লাই ডিড দ্য স্পিকার গেট, বক্তা কি উত্তর পেয়েছিল? তাহলে এখানে নাম্বার ডিভিশন দেখো রয়েছে 2 যোগ 3 যোগ 1 সমান 6। তাহলে উত্তরটা এবার দেখি কি হবে। দ্য কোশ্চেন mentioned above was asked by Roger, a 14 or 15-year-old thin and weak boy, to Mrs. Luella Bates Washington Jones, a large woman. এই প্রশ্নটা কে কাকে করেছিল? রজার 14 কি 15 বছর বয়সী একটা শীর্ণ চেহারার দুর্বল ছেলে মিসেস লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোন্সকে করেছিল। মিসেস লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোন্সের কি বর্ণনা দিচ্ছে? মিসেস লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোন্স ছিল একজন বড়সড় চেহারার মহিলা। তারপরে নেক্সট প্যারা দিয়ে পরের পার্টটার উত্তর লিখবে। রজার ওয়াজ কট রেড হ্যান্ডেড বাই মিসেস জোন্স ওয়াইল ট্রাইং টু স্ন্যাচ হার পার্স। রজারকে মিসেস লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোন্স ধরে ফেলেছিল। কখন ধরে ফেলেছিল তাকে? যখন রজার তার মানি ব্যাগটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তখন তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলেছিল। স্ট্রাগলিং টু গেট ফ্রিড ফ্রম মিসেস জোন্স ক্ল্যাপস, মানে হচ্ছে মিসেস জোনের নাগাল থেকে বেরোনোর জন্য ও অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। হি বিগ্যান সোয়েটিং, এবং সে ঘেমে গেছিল। মিসেস জোন্স স্টপড, মিসেস জোন দাঁড়িয়ে পড়লো। জার্কড হিম অ্যারাউন্ড অ্যান্ড পুট এ হাফ ন্যানশন অ্যারাউন্ড হিজ নেক অ্যান্ড কন্টিনিউড টু পুল হিম অ্যালং ফোর্সফুলি আপ দ্য স্ট্রিট। মিসেস জোন তাকে জার্ক মানে হচ্ছে ঝাঁকাতে লাগলো এবং তাকে হাফ নেলসন মোড মানে হচ্ছে এটা একটা রেসলিংয়ের বলতে পারো যে একটা স্টাইল, মানে অর্ধেক তার মাথাটাকে এমনভাবে ধরেছে যাতে সে পালিয়ে না যেতে পারে। হাফ নেলসন মোডে তার ঘাড়টাকে ধরে তাকে সোজা টানতে টানতে রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসে। ওয়েন শি রিচড হার হাউস, যখন সে তার বাড়িতে এসে পৌঁছায়, শি ড্র্যাগড হিম ইনসাইড, সে তাকে টেনে টেনে ভিতরে নিয়ে আসে। ডাউন এ হল, একটা হল ঘরে, অ্যান্ড ইন্টু এ হল ঘর দিয়ে ইন্টু এ কিচেনেট ফার্নিশড রুম অ্যাট দ্য রিয়ার এন্ড অফ দ্য হাউস, এবং যে ঘরটাতে কি ছিল একটা সুসজ্জিত ঘরে নিয়ে আসে হল ঘরের মধ্যে দিয়ে, যেটা ছিল বাড়ির একেবারে দূরের প্রান্তে। She then asked the boy to go to the sink and wash his face. তারপর সে ছেলেটাকে বলেছিল যে সে সিঙ্কের কাছে যেতে, মানে মুখ ধোয়ার জায়গাটার কাছে যেতে এবং তার মুখ ধুতে। আফটার দ্যাট, তারপরে সিটিং ইন দ্য হল ঘরে বসে দ্য বয় গ্যাদার্ড কারেজ টু আস্ক হার দ্য অ্যাবভ কোশ্চেন। তারপর হল ঘরে বসে ছেলেটা সাহস জুগিয়েছিল মহিলাটিকে এই প্রশ্নটা করার। পরের পার্টের উত্তর কি হবে দেখো। মিসেস জোন্স রিপ্লাইড সেইং দ্যাট she would take him nowhere with such an untidy face. মিসেস জোন্স তাকে বলেছিল যে সে তাকে এই নোংরা মুখে কোথাও নিয়ে যাবে না। মিসেস জোন্স রিপ্লাইড, মিসেস জোন উত্তর দিয়েছিল, কি উত্তর দিয়েছিল? সেইং দ্যাট she would take him nowhere with such an untidy face, এরকম নোংরা মুখ নিয়ে সে তাকে কোথাও নিয়ে যাবে না।
Then the concerned lady inquired if Roger had supper and the boy answered that there was nobody at his house. তারপর চিন্তিত মহিলাটি বা উদ্বিগ্ন মহিলাটি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে রজারের রাতের খাওয়া হয়েছে কিনা। তো ছেলেটা কি উত্তর দিয়েছিল? ছেলেটা উত্তর দিয়েছিল যে তার বাড়িতে কেউ নেই যে তাকে খাবার রান্না করে দেবে। ওকে, তাহলে যারা যারা ভিডিও দেখলে পারলে ভিডিও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো, আর যারা এখনও অবধি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করে নিও, কারণ এরকমই ক্লাস 12-এর জন্য কিন্তু ভিডিও আসতে চলেছে। এবং এর আগেও আমি প্রচুর সাজেশনের ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। এই প্রশ্নগুলো পড়লে কিন্তু তোমরা পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাবে, তাই এই প্রশ্নের উত্তরগুলো কিন্তু তোমরা এখন থেকে প্রিপেয়ার করো। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন বাই।